बेशक मैं एक आयत जानता हूँ, अगर लोग उस आयत पर अमल करें वो आयत उनके लिए काफी हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं एक आयत जानता हूँ, अगर लोग उस आयत पर अमल करें तो वो आयत उनके लिए काफी हो जाए। और काफी होने का मतलब शारीन ने ये लिखा है कि दुनिया की मुसीबतों से अल्लाह ताला नजात अता फरमाए, आखिरत के अज़ाबों से बचाए, दुनिया में भी अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ अता फरमाए कि वो किसी का मोहताज न रहे और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस का वारिस बने। ये है मतलब। फिर उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत फरमाई, व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा और अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा, अल्लाह ताला उसके लिए मुसीबत से निकलने के रास्ते अता फरमाएंगे और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहां से रिज़्क़ के मिलने का कोई वाक़ गुमान भी नहीं। यानी काम ये करना, अल्लाह से डरना है और अल्लाह की नाफरमानी से बचना। वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरा और अल्लाह की नाफरमानी से बचा, अल्लाह ताला उसके लिए मुसीबत से निकलने की राह अता फरमाएंगे और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहां से रिज़्क़ को मिलने का कोई गुमान भी नहीं होगा। और रिज़्क़ से दुनिया का रिज़्क़ भी मुराद है और आखिरत का रिज़्क़, और मुसीबत से दुनिया की मुसीबतें भी मुराद और आखिरत की मुसीबतें भी मुराद है। बुजुर्गों भाई सब कुछ आ गया, इंसान को दुनिया की मुसीबतों से नजात मिल जाए, आखिरत के अज़ाबों से अल्लाह ताला जो बचाए, दुनिया में भी अल्लाह ताला खूब रोज़ी अता फरमाए और जन्नत का वारिस बना दे, तो और क्या चाहिए। इसलिए तक़वे की ये फजीलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। और इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने एक अजीब-ओ-गरीब किस्सा लिखा है। हज़रत औफ इब्न मालिक अशजई रज़ियल्लाहु अन्हु का, उनके एक बेटे थे जिनका नाम था सालिम, वो दुश्मन की कैद में गिरफ्तार हो गए थे। वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, मुझे कुछ वजीफा बतलाइए कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को सही सलामत कैद से वापस जान ले आए। वो किस्सा जरा जो लंबा है, मैं किस्सा बयान करूंगा, फिर मौलाना तर्जुमा करेंगे तो देर हो जाएगी, वक्त काफी हो गया है, इसलिए मौलाना से मैं कहूंगा क्योंकि किस्सा जो है पूरा का पूरा जो है नहीं बयान कर दें मुख्तसर अंदाज में। কথা বলেন হে আমার প্রিয় ভাইরা, কোরআনে কারীমের একটা আয়াত আছে, একদিন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে এই কথা বললেন, ইন্নী লাআলামু আয়াতান লাও আখাযানা বিহা লাকাফাতুম। আমি আল্লাহর কোরআনের একটা আয়াতকে জানি, মানুষরা যদি আয়াতের উপর আমল করে দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ তাকে মুক্তি দিবেন। এরপরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, ওমান ইয়াত্তাকিল্লাহ ইয়াজআল লাহু মাখরাজা ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব। কেউ যদি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি বলেন আল্লাহকে ভয় করার অর্থ কি জানো? আল্লাহর নাফরমানিকে সে ছাড়িয়ে দেয়, আল্লাহর ফরমাবরদারিতে সে লাগিয়ে যায়। এমনি মুখে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি, আল্লাহকে ভয় করি, কিন্তু গুনাহও করতে থাকে। মুখে বলে আল্লাহকে ভয় করি, আল্লাহকে ভয় করি, কোনো নেক কাজও করে না। এ কি আল্লাহকে ভয় করলো? না, এ আল্লাহকে ভয় করলো না। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ নেক কাজে সে বেগবান হবে, প্রমাণ হবে, সামনে অগ্রসর হবে, খারাপ কাজকে সে ছেড়ে দিবে, খারাপ কাজ থেকে সে দূরে থাকবে। তিনি বলেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বললেন, আমি কোরআনে কারীমের একটা আয়াতকে জানি, কেউ এই আয়াতকে যদি শক্ত করিয়ে ধরে, তিনি বলেন ধরার অর্থ এইভাবে মুঠ করিয়ে ধরা না, ধরার অর্থ এর উপরে আমল করা। তিনি বলেন কেউ যদি আয়াতের উপরে আমল করে, দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত সমস্যার সমাধান আল্লাহ তার জন্য করে দিবেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, ওয়া ইয়াত্তাকিল্লাহ ইয়াজআল লাহু মাখরাজা। তিনি বলেন এই আয়াতের মধ্যে যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাকওয়াই পরহেজগারি ইখতিয়ার করে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা দুইটা পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন কেউ যদি আল্লাহকে ভয় করে, সে যদি কোনো বিপদে পড়ে, আল্লাহ বিপদ থেকে উদ্ধারের রাস্তা তার জন্য খুলে দিবেন আর এমন জায়গা থেকে তার জন্য বরকতওয়ালা রিজকের ব্যবস্থা করবেন যেখান থেকে সে রিজিক পাওয়ার কোনো ধারণাই করে না। তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন প্রিয়তম সাহাবী ছিলেন। এই সাহাবীর নাম ছিল আউফ বিন মালিক আল-আসজাঈ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই সাহাবীর একজন ছেলে ছিলেন, তার নাম ছিল সালিম। একবার কাফিররা সালিমকে গুম করে ফেলে, দীর্ঘদিন যাবৎ সালিমের কেউ সংবাদ জানে না। আউফ বিন মালিকও পেরেশান, সালিমের মাও পেরেশান, সারাদিন কান্নাকাটি করে।
কোন রকমের মহিলাকে বোঝানো যায় না। আপনি মালিক চিন্তা করলেন মদিনায় তৈয়বাতে যাবেন, আল্লাহ রসুলকে নিজেদের বিপদের কথা বলবেন। হতে পারে রসুল কোনো আমল শিখিয়ে দিবেন, হতে পারে রসুল দোয়া করিয়ে দিবেন, আল্লাহ সালিমকে উদ্ধার করিয়ে নিয়ে আসবেন। মদিনায় তৈয়বাতে গেলেন, আল্লাহ রসুলের কাছে গিয়ে এই কথা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার একমাত্র ছেলে সালিমকে কাফেরেরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমিও পেরেশান, সালিমের মাও পেরেশান। ওই আব্বা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যাদের ছেলেটা অপহৃত হয়ে গেছে তাদের কলিজার ভিতরে কত ব্যথা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা কি করব? আল্লাহ রাসূল বললেন, তুমি আল্লাহকে বেশি বেশি ভয় করো, সালিমের মাকেও বলো সেও যেন আল্লাহকে বেশি বেশি ভয় করে। তুমি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়ো, সালিমের মাকেও বলো সেও যেন লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়ে। বাড়িতে চলে আসলেন, স্ত্রীকে ডাকিয়ে বললেন, আল্লাহ রসুলের কাছে আমাদের বিপদের কথা বলেছি, রসুল বলেছেন আমি যেন আল্লাহকে ভয় করি, তুমি যেন আল্লাহকে ভয় করো, আমি যেন লা হাওলা পড়ি, তুমি যেন লা হাওলা পড়ো।